بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، برصغیر میں پہلوانی کا فن بہت قدیم ہے جو صرف جوان مردی، طاقت اور شاہ زوری سے منسوب ہے۔ راجے، مہاراجے اور نواب اس کھیل کی سرپرستی کیا کرتے تھے اور فن پہلوانی برصغیر پاک و ہند میں ہمیشہ سے لوگوں میں ایک مقبول کھیل رہا ہے۔ پاکستانی تاریخ میں جہاں ثقافت کے بہت سے پہلو ہیں، وہاں پر فن پہلوانی کو بھی خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ آج بھی پاکستان، خصوصاً پنجاب اور سرائیکی وسیب میں کشتی کا دنگل یا ملڑ کا سن کر لوگ جوک در جوک چلے آتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ کے ساتھ سرائیکی وسیب کے پہلوانوں نے بھی اس فن کو بہت فروغ دیا۔ داستان شاہ زوروں کی 81 نمبر قسط، جو کہ پاکستان کے ضلع لودھراں کے علاقے نصیر آباد میں پیدا ہونے والے شاہ زور ہزارے خاں بلوچ پہلوان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی 15ویں برسی کی مناسبت سے فن پہلوانی کے سب سے بڑے یوٹیوب چینل اردو پیجز خصوصی طور پر یہ ڈاکومنٹری آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو الحاج مبشر اقبال لون استاداں والا، نشان سیالکوٹ، گولڈ میڈلسٹ، بھتیجا عنایت پہلوان استاداں والا، فخر ہند، ستارہ ہند مرحوم سیالکوٹی کے تعاون سے بنائی گئی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، پاکستان میں دوسرے خطوں کی طرح سرائیکی وسیب کے ضلع لودھراں کے شاہ زور پہلوانوں نے اپنے فن کے ایسے جوہر دکھلائے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ضلع لودھراں میں کئی نامور پہلوان پیدا ہوئے، جن میں نازو پہلوان کمہار، نصیر خاں بلوچ پہلوان لنگن والے، میتے شاہ پہلوان، واحد بخش بلوچ پہلوان چوکیاں والا، دور پہلوان، لال پہوڑ پہلوان، غلام فرید ارائیں پہلوان، غازی ارائیں پہلوان، اللہ دتا پاولی پہلوان، احمد بخش کسائی پہلوان، محمد بخش دایا پہلوان، الہی بخش عطیرہ پہلوان، کما مہا پہلوان، باڈی چڑھویا پہلوان، رب نواز ہنجن پہلوان، جندو لودھراں پہلوان، پپو بھارا پہلوان، نذیر بٹی پہلوان، صدیق جموں پہلوان، منا وڈ پہلوان، وسو بلوچ پہلوان وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ موجودہ وقت میں اعظم لڑکا پہلوان، محمد اقبال خاں بلوچ پہلوان، نذیر لودھرا پہلوان، فدا لودھرا پہلوان، شاہد ڈاہر پہلوان اور مٹھے خاں پہلوان فن پہلوانی کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ ناظرین، ہزارے خاں بلوچ پہلوان سن 1932 کو ریاست بہاولپور اور ضلع ملتان کے نامور رستم نصیر احمد خاں بلوچ پہلوان کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد نصیر خاں بلوچ کے 4 بیٹے تھے: کوڑے خاں بلوچ پہلوان، اکبر خاں بلوچ پہلوان، ہزارے خاں بلوچ پہلوان اور محمد افضل خاں بلوچ پہلوان۔ وہ اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ پہلوانی کا فن انہیں وراثت میں ملا۔ فن پہلوانی کے ساتھ ساتھ انہیں بچپن سے ہی تعلیم کا بھی شوق تھا۔ سن 1948 میں ہزارے خاں نے گورنمنٹ مڈل اسکول کوگڑا سے 8ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور فن پہلوانی کی ابتدائی تربیت اپنے والد نصیر خاں بلوچ پہلوان سے حاصل کی۔ ان دنوں ضلع ملتان کے نامور پہلوانوں میں محمد نواز کمہار عرف نازو کمہار کا نام سرفہرست تھا۔ ان کے فن کو دیکھ کر ہزارے خاں میں فن پہلوانی نے مزید جوش مارا اور اپنے والد سے فن پہلوانی کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ کئی میل روزانہ دوڑ لگانا، ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے۔ اپنے بھائیوں کوڑے خاں، افضل خاں اور اکبر خاں سے بھی اپنے ڈیرا پر ہی پنجہ آزمائی ہوتی رہتی۔ ہزارے خاں نے انتہائی سخت ورزش میں خوراک کی ضرورت محسوس کی، لیکن ان کے اس شوق میں سب سے بڑی رکاوٹ غربت تھی۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے تھے کہ 2 لوگ ہزارے خاں پہلوان کا نام پوچھتے ہوئے آئے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ رسمی سلام و دعا کے بعد ان لوگوں نے 100 روپے کے عوض چشتیاں میلے میں کشتی لڑنے کے لیے کہا، تو ہزارے خاں پہلوان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیے۔ ان کی محنت رنگ لائی اور چشتیاں میلے میں ہونے والی کشتی میں انہیں فتح حاصل ہوئی اور یوں کشتیوں کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ اپنے والد نصیر خاں بلوچ سے 1 سال فن پہلوانی کے گر سیکھنے کے بعد ضلع ملتان کے رستم محمد نواز کمہار عرف نازو کمہار کے ساتھ مقابلہ ہوا، جو کہ برابر رہا۔ بعد میں یہی کشتی
हजारे पहलवान की शोहरत का बायस बनी और उनका शुमार लोधरा के नामवर पहलवानों की फहरिस्त में होने लगा। बाद में पाकपतन के मेला में उनका मुकाबला मोहम्मद शफी पहलवान गग्गू वाला से हुआ और जीत हजारे पहलवान के हिस्सा में आई। कसूर शहर में बग्गू पहलवान लाहौरिया को दोनों शाने चित किया। गानोज शाह मेले में भारतीय पहलवान सोहन सिंह को शिकस्त दी। डेरा गाजी में होने वाले दंगल में हैदर जमा पहलवान और बख्शू पहलवान रुस्तमे भावलपुर जैसे नामवर पहलवानों को हराकर अपने बुजुर्गों और इलाके का नाम रोशन किया। नाज़रीन, फन पहलवानी के अलावा हजारे बलोच गंवार गंदल यानी कुंवार बूटी से जोड़ों के दर्द की दवा तैयार करते और ज़रूरतमंद लोगों में मुफ्त तकसीम किया करते थे। दूर दूर से लोग उनके हाथों की बनी दवाई लेने आते, इसलिए उनके अखाड़े में गंवार गंदल वाफर मकदार में मौजूद रहती। वक्त पर खाना खाने और सोने के आदी थे। अगर खाने को देर हो जाती तो सख्त नाराज़ होते। ठंडाई और अपनी खुराक खुद पकाने के भी माहिर थे। इल्माए दीन के महफिल में बैठना और उनसे दीनी मिसाल पर बात करने में दिलचस्पी रखते। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत के अलावा आरफाना कलाम सुनते तो अक्सर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। पठान और अनायत हुसैन भट्टी उनके पसंदीदा गुलकार और सरायकी शायर फैज़ मोहम्मद दिलचस्प की शायरी पसंद थी। आते जाते दोस्तों को कहते कि उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ हाली थे। राजू राकट पहलवान रुस्तमे हलालो इस्तिकलाल सियालकोटी और उनके वालिद ग्रामी चौधरी खलीफा हयात भट्ट पहलवान मरहूम जब सियालकोट से लोधना पप्पू भारा पहलवान फहर पाकिस्तान के मामू मलक मुख्तियार भारा के यहाँ आते तो हजारे बलोच पहलवान से ज़रूर मुलाकात करते और उनके बेटे मोहम्मद इकबाल बलोच पहलवान को पहलवानी के दाव पेश सिखलाते। यही वजह थी कि मोहम्मद इकबाल बलोच पहलवान और जमन पहलवान मेतला राजू राकट पहलवान के अखाड़े में जोर करने के लिए सियालकोट आया करते थे। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हजारे पहलवान को 9 बेटों और 1 बेटी से नवाजा। उनके बेटों में मुख्तियार हुसैन बलोच मरहूम, मुमताज़ हुसैन बलोच, मास्टर फिरोज़ अहमद बलोच, शमशाद अली बलोच, मोहम्मद अरशाद बलोच, दिलशाद हुसैन बलोच, इकबाल पहलवान बलोच, इंजीनियर अख्तर हुसैन बलोच और शाहद हुसैन बलोच शामिल हैं। हजारे बलोच फन पहलवानी के साथ साथ अपने बच्चों की तालीम पर भी मुतवज्जा रहे। उनके एक बेटे मोहम्मद अख्तर ने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, जबकि 2 बेटे स्कूल टीचर्स हैं। उनमें से मोहम्मद इकबाल बलोच पहलवान गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक टीचर की खिदमत सर अंजाम देने के साथ अपने वालिद की तरफ से मिलने वाले फ़न पहलवानी पर उनकी खसूसी तवज्जो रही ताकि उनके ख़ानदान में फ़न पहलवानी का सफ़र जारी रह सके। और उनकी कोशिशों से ही सरकारी सतह पर ज़िला लोधरा में इकलौता हजारे रेसलिंग क्लब है जिसमें फ़न पहलवानी की तरक्की के लिए कोशिशां और उनकी नामवरी का मुंह बोलता सबूत है। हजारे पहलवान के फर्जंद मोहम्मद इकबाल बलोच पहलवान ज़िला लोधरा के रेसलिंग एसोसिएशन के सदर होने के साथ साथ सराकी वसेब और अपने ख़ानदान की रवायत को ताज़ा रखने के लिए अब तक हज़ारों दंगल करा चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल बलोच पहलवान बलोच इत्तेहाद पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से तमाम बलोचों को एक लड़ी में परोए हुए हैं, जो कि इनका ये एक अजीम कारनामा है। वक्त के ये अजीम पहलवान 6 फरवरी 2008 को 76 बरस की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से ज़ारे बका की तरफ रहलत फरमा के और उनकी वफा से सराकी वसे में फ़न पहलवानी का एक बाब ख़त्म हो गया। जब तक फ़न पहलवानी ज़िंदा है, हजारे बलोच पहलवान का नाम भी ज़िंदा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हजारे बलोच पहलवान और उनके ख़ानदान के मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ना मुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।